আচ্ছা বলো তো যে if the radius is 0 graph will be a sphere or হচ্ছে graph will be a point or হচ্ছে graph cannot be drawn বলো তো Point. 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 হচ্ছে রেডিয়াসটা 0 হয় তাহলে কিন্তু হচ্ছে that sphere will be a point হ্যাঁ রেডিয়াস 0 হয়ে গেলে সেটা কিন্তু একটা পয়েন্টকে রিপ্রেজেন্ট করবে এটা মাথায় রেখো আচ্ছা আমরা হচ্ছে we have left this topic তাই না এটা মনে হয় আমরা লিখেছিলাম দেখা যাচ্ছে can you see the screen জি ম্যাম হ্যাঁ ম্যাম দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা দেখো আচ্ছা আমরা যেটা বলছিলাম যে এখানে তোমাদের এই গ্রাফটা ড্র করার আগে আমাদের হচ্ছে একটা থিওরাম উই হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট দিস থিওরাম 11.1.2 দেখো এখানে কি বলেছে an equation that contains only two of the variables x, y and z represent a cylindrical surface in an xyz coordinate system ঠিক আছে যে হচ্ছে যদি এরকম হয় equation an equation that contains only two of the variables x, y, and z represents a cylindrical surface in an xyz coordinate system. That means if you get an equation which has only two variables, one of the variable will be missing. One variable will be missing. ঠিক আছে আর হচ্ছে এক দুটো থাকবে আর হচ্ছে একটা মিসিং থাকবে the surface can be obtained by graphing the equation in coordinate plane of two variables that appear in the equation and then translating that graph parallel to the axis of the missing variable কি বলেছে the surface can be obtained by graphing the equation in coordinate plane of two variables that appear in the equation and then translating that graph parallel to the axis of missing variable যে হচ্ছে কিভাবে তুমি হচ্ছে how we can হচ্ছে draw that graph হচ্ছে you have to হচ্ছে draw a cylinder that is parallel to the axis of the missing variable যে ভ্যারিয়েবল হচ্ছে কি মিসিং থাকবে তার হচ্ছে প্যারালাল হচ্ছে কি করতে হবে ওই কোঅর্ডিনেট প্লেনে হচ্ছে ওই বরাবর হচ্ছে আমাদেরকে ড্র করতে হবে the process of generating a surface by translating a plane curve parallel to some line is called extrusion যে হচ্ছে the process of generating a surface by translating a plane curve parallel to some line that means হচ্ছে যে you are making that means যে if you are given x, y and z then হচ্ছে you are making this y and z plane to parallel to x if you are given xy you have to make xy plane parallel to z মানে হচ্ছে কি করতে হবে you have to translate the plane parallel to the missing axis ঠিক আছে or missing line this process is called as extrusion and the surface that is generated by extrusion are called cylindrical surface এই যে হচ্ছে যে সারফেসটাকে আমরা হচ্ছে এক্সট্রুশনের মাধ্যমে হচ্ছে জেনারেট করা হচ্ছে and this surface are known as cylindrical surface যেমন ধরো যেখানে দেখো যে sketch the graph of x square plus z square equal to 1 in হচ্ছে 3 space যে if this was in 2 space ম্যাম থিওরামটা বুঝি না আরেকবার বুঝিয়ে দিবেন আমি বলছি তোমরা বুঝতে পারবে এখান থেকে বুঝছো এখান থেকে তাহলে বুঝবে যে হচ্ছে কি যে কি বলেছে যে দেখো একটু খেয়াল করো স্কেচ দা গ্রাফ অফ x স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 ইন 3 স্পেস দেখো এখানে 3 স্পেসে তোমাকে হচ্ছে এমন একটা গ্রাফ আঁকতে বলছে যার ইকুয়েশনটাকে বলো তো কি বলেছে ইকুয়েশনটা কি বলো তো x স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 তো হচ্ছে কি করেছে এখানে মিসিং ভ্যারিয়েবল কে সেটা বলো হোয়াট ইজ দ্য মিসিং ভ্যারিয়েবল y মানে ভেরিয়েবল তো হচ্ছে y স্কয়ার ঠিক আছে কিন্তু ভেরিয়েবল হচ্ছে x z আর হচ্ছে কি y না x y z থ্রি ডাইমেনশনে আমরা তিনটা কনসিডার করি না x থাকে y থাকে z থাকে বলেছে যে হচ্ছে কি করতে হবে যে বলেছে যে হচ্ছে কি যে an equation that contains only two of the variable x y and z represents a cylindrical surface in xyz coordinate system যে হচ্ছে তোমাকে বলেছে যে x y z এর মধ্যে যদি যে কোনো দুইটা ভেরিয়েবল থাকে তাহলে যে সারফেসটা রিপ্রেজেন্ট করবে সেই সারফেসটা কি হবে সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেস এবং যে সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেসের মধ্যে সেখানে আবার বলছে the surface can be obtained by graphing the equation in the coordinate plane of the two variables
দ্যাট অ্যাপিয়ার ইন দি ইকুয়েশন, ঠিক আছে? যে ওই দুইটা প্লেনের জন্য ড্র করতে হবে যেগুলো হচ্ছে ইকুয়েশনে আছে, এন্ড দেন ট্রান্সলেটিং দ্যাট গ্রাফ প্যারালাল টু দি হচ্ছে কি এক্সিস অফ মিসিং ভেরিয়েবল। এবং ওই যে যেহেতু সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেস উই হ্যাভ টু ড্র দ্য সিলিন্ডার, তাই না? সিলিন্ডারটাকে আমরা কিভাবে করতে পারবো, যে প্লেনে আছে ইউ শুড ট্রান্সলেট দ্য প্লেন টু হচ্ছে প্যারালাল টু দি এক্সিস অফ মিসিং ভেরিয়েবল। যেই প্লেন নিয়ে আমরা কাজ করছি ওই প্লেনটা হচ্ছে কি হবে, ওই প্লেন বরাবর হচ্ছে কি হবে, সিলিন্ডারটা কিরকম ভাবে প্যারালালি যাবে, মিসিং প্যারালাল টু দি মিসিং ভেরিয়েবল, প্যারালাল টু দি মিসিং এক্সিস, যে এক্সিসটা থাকবে মিসিংটা তার হচ্ছে প্যারালাল বরাবর যাবে। যে দেখো যেমন যে এখানে বলছে। আর এই যে এই মিসিং ভেরিয়েবলের প্যারালাল করার যে প্রসেসটা, জেনারেটিং প্রসেস বা নামটা, এটার নামটা হচ্ছে কি এক্সট্রুশন, ঠিক আছে? নামটা একটু অন্যরকম আর কি, এরকম এর আগে তো আমরা কখনো শুনি নাই, তাই না? দিস ইজ নিউ টার্ম ফর আস। যে এই যে বলছে দ্য প্রসেস অফ জেনারেটিং এ সারফেস বাই ট্রান্সলেটিং, এই যে প্লেনটাকে নিয়ে আমরা কাজ করছি আর হচ্ছে কি প্যারালাল টু সাম লাইন, মানে হচ্ছে যে এক্সিস্ট অফ মিসিং, যেটা যে প্যারালালি আমরা যে লাইন বরাবর যেটা ওই সিলিন্ডারটাকে আমরা করছি, ড্র করছি, এই প্রসেসটাই, দিস প্রসেস ইজ কল্ড অ্যাজ এক্সট্রুশন, ঠিক আছে? আর হচ্ছে দ্য সারফেস দ্যাট আর জেনারেটেড বাই এক্সট্রুশন আর কল্ড সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেস। এই সারফেসটাকে কি বলা হয়? সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেস। তা দেখো এখানে বলছে, একটু দেখো তো ভালো করে, কেয়ারফুল দেখো, যে আমরা যদি 3 ডাইমেনশন চিন্তা করি, 2 ডাইমেনশন হলে তো এটা মাস্ট বি সার্কেল হবে, এটা নিয়ে তো কারো কোনো কনফিউশন নাই। কনফিউশন আছে যে x স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 মিন 1 স্কয়ার যদি হয় এটা হচ্ছে শুড বি সার্কেল ইন 2 ডাইমেনশন, তাই না? বাট যদি হচ্ছে তোমার এমন হয় যে এটা যদি হচ্ছে তোমার 3 ডাইমেনশনে হয়, তাহলে কি হবে? 3 ডাইমেনশনে ইউ হ্যাভ টু ইউজ দিস প্রসেস, হ্যাঁ, এক্সট্রুশন। সেটা কি? তো দেখো যে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে বলছে যে এটা কিন্তু 2 ডাইমেনশনের সার্কেল, লুকস লাইক সার্কেল, বাট when you are seeing from away, ঠিক আছে, যে হচ্ছে একটু দূরে দূরে থেকে যদি দেখা যায় সেটা কিন্তু তুমি হচ্ছে একদম সার্কেল কিন্তু দেখা যাবে না, এখানে তুমি সার্কেল ড্র করতে পারো। আর যেহেতু হচ্ছে দিস ইজ সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেস, সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেসে মানে সার্কেলটা কিন্তু এত গোল দেখা যায় না দূর থেকে, সো ইউ হ্যাভ টু ড্র লুকস লাইক হচ্ছে ইলিপস, ইলিপসের মতো আমরা ড্র করব। আর আরেকটা জিনিস খেয়াল দেখো যে উই আর থিংকিং অ্যাবাউট দি রিয়েল লাইফ, সো হচ্ছে যখন আমরা এই ওপেন যেটা থাকবে সেন্টার এরিয়াটা, ওপেন পার্টটা হচ্ছে আমরা কোন দিকে দিব, মিসিং ভ্যারিয়েবলের পজিটিভ সাইডে দিব, হ্যাঁ? কারণ হচ্ছে হেয়ার অল আর অ্যাবাউট পজিটিভ এক্সিস, ঠিক আছে? এখানে আমরা পজিটিভ এক্সিস নিয়ে কাজ করতেছি। তাহলে একটু দেখো, তাহলে আমরা একটু চলে যাই যে আমরা হাউ উই ক্যান ড্র দিস হিয়ার, ঠিক আছে? আমরা হচ্ছে কিভাবে আমরা ড্র করতে পারি, তাহলে দেখো ফোল্ডে চলে যাই। এখন তোমরা আমাকে বলো যে এক্সিসে কি কি থাকে সেটা বলো। বলো রিনেম করো এক্সিস গুলো। উপরে z, ওয়াই, ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস নিচেরটা x ম্যাম। আর ইকুয়েশনটা কি দেওয়া ছিল বলো তো? তাহলে এখানে মিসিং ভেরিয়েবল হচ্ছে x, তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে বলো? যে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে দেখো ওয়াই হবে না? এক্স্যাক্টলি তাই, কি হবে? মিসিং ভেরিয়েবল হচ্ছে আমাদের y, তাহলে হচ্ছে যে you have to draw a cylinder which will be parallel to y। তাহলে তো দেখো যে আমরা বলছিলাম এবং হচ্ছে প্যারালাল টু y হবে, তাহলে হচ্ছে সবার আগে যেটা আমরা কাজ করবো আমরা হচ্ছে কি আগে উইল ড্র দা দিস সার্কেল ফর হচ্ছে কি y, হচ্ছে y এর জন্য প্রথমে ড্র করে নিব, ঠিক আছে? দেখো আচ্ছা আচ্ছা, কালার চেঞ্জ করে দিই।
আচ্ছা, শুড বি প্যারালাল, ঠিক আছে। তাহলে যদি প্যারালাল হয় তাহলে দেখো এটা জাস্ট হচ্ছে আমরা আগে দেখে নিচ্ছি যে যার প্যারালালি যাবে এটাকে আমরা হচ্ছে সার্কেল ড্র করে দিচ্ছি। তারপর দেখো যে এখানে হচ্ছে আমরা কি করে দিব, অ্যাটাচ করে দিব, ঠিক আছে, যে দেখানোর জন্য অ্যাটাচ করে দিব কিভাবে, যে এটা যেটা বরাবর প্যারালাল সেটা দেখানোর জন্য আমাদের অ্যাটাচ করে দিতে হবে, ঠিক আছে। দেখো ম্যাম আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হুম হুম হুম। ম্যাম আমরা এটা কতটুকু এক্সট্রুড করব এটা আমরা কেমনে জানবো? যেমন আপনি একটা y পর্যন্ত নিয়েছেন, তারপর y এর নেগেটিভ সাইড পর্যন্ত একটা এক্সট্রুড করছেন, এখন কতটুকু এক্সট্রুড করব? এটার কথা বলছো কতটুকু এক্সক্লুড করবে, যে এটাই লেন্থের কথা বলছো? হ্যাঁ, ইয়েস ম্যাম। লেন্থটা তো এখানে স্পেসিফিক ভাবে বলে নাই, ওইটা আমাদের নয়, এখানে আমাদের মেজারমেন্টের বিষয় হচ্ছে যে এখানে আমরা যখন হচ্ছে ইয়াটা নিব, তোমার হচ্ছে রেডিয়াসটা উপরের দিকে, এটা 1 ইউনিট পর্যন্ত যাবে, বুঝতে পেরেছো? ইয়েস মানে এখানে কিন্তু সেটা আমরা হচ্ছে খালি চোখে কিন্তু কখনোই বলতে পারবো না হোয়াট উইল বি দ্য লেন্থ। মানে আমাদের তো বলছে যে এটা লুকস লাইক সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেস, বাট হচ্ছে সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেসের প্রত্যেকটা লেন্থ কিন্তু আমাদের বলে দেয় না, আমাদের শুধু এটাকে কি বলছে যে হচ্ছে এই যে এইটার উপর বেস করে এটা হবে সেটা আমরা বলতে পারবো, বাট হচ্ছে আমাদের এই লেন্থটা আমাদের হচ্ছে আননোন, বুঝতে পেরেছো? এর জন্য এটা হচ্ছে ইয়েস আমরা জাস্ট হচ্ছে একটু খেয়াল রাখবে যে এটা মানে মাথায় যেন থাকে আমাদের হচ্ছে প্যারালাল টু ওয়াই হবে। এবং এখানে কিন্তু আমরা আরো দুইটা জিনিস করতে পারবো, সেটা কি বলতো, যে এখানে আমাদের দুটা জিনিস করা যাবে, আরো মিসিং হিসেবে আরো দুটা করা যাবে। একটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে জেড স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে 1 করা যাবে, আর আরেকটা কি করা যাবে বলতো, এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে 1, ঠিক আছে। এই দুটো হচ্ছে তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক, তোমরা করবে একই নিয়ম। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, এইটা শুধুমাত্র আমরা একটা জিনিস আমরা উই ক্যান হচ্ছে নো ফ্রম দিস ইকুয়েশন, এই যে দিস লেন্থ উইল বি 1, ঠিক আছে, ইন অল সাইড, যে এখান থেকে যে আমরা যে এক্সিস থেকে যাচ্ছে এদিকে 1 হবে, যদি হচ্ছে আমরা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে আমরা হচ্ছে ইলিপসের মতো করেছি, এটা কিন্তু সার্কেল, ঠিক আছে। কেউ যদি বলে যে মিস আমি সার্কেল ড্র করবো, দ্যাটস ওকে, এটা কোনো সমস্যা না, সার্কেল আঁকতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। এটা জাস্ট হচ্ছে একটা ভিউ, যে হচ্ছে দূর থেকে আমরা 3 ডাইমেনশনে আসলে কখনোই এটা সার্কেল হিসেবে দেখি না, কারণ হচ্ছে এটা লুকস লাইক স্ফিয়ার, যেটা একটা ভিউ, মানে এটা যে তোমাকে ওইভাবে আমাদের হাতে কখনো এটা দেখানো সম্ভব না, জাস্ট একটা জেনে রাখা একটা ভিউ, যে 3 ডাইমেনশনে এটা আসলে কিরকম দেখা যায়, বুঝতে পারছো? আচ্ছা, এরপরে যেটা বলছি দেখো যেখানে বলছে যে since y does not appear in this equation, the graph is a cylindrical surface generated by extrusion parallel to the y-axis. In exact plane, the graph of the equation x square plus z square equal to 1 is a circle. ঠিক আছে, আর হচ্ছে in free space the graph is a right circular cylinder along the y-axis. ঠিক আছে, তো হচ্ছে এইটা যখন হচ্ছে 3 ডাইমেনশন যাবে এটা হচ্ছে লুকস লাইক হচ্ছে রাইট সার্কুলার সিলিন্ডার মতো দেখা যাবে। আচ্ছা, আর এইটা হচ্ছে মনে হয় বলছিলাম আগে ক্লাসে, তাই না? এটা তোমরা প্র্যাকটিস করেছো? And I have told about the exam exercise 25. You have to take 2 common at first. বলেছিলাম কিন্তু মাথায় রেখো একটু ফ্র্যাকশন আসতে পারে। আর আরেকটা জিনিস এখানে কিন্তু একটু খেয়াল রাখবে, যখন হচ্ছে যে এক্স স্কয়ারের ফরম্যাট গুলো আমরা করি সেগুলা কিন্তু এই সাইডে থাকলে মাইনাস হয়, বাট রাইট সাইডে গেলে দ্যাট উইল বি প্লাস সাইন। হ্যাঁ, আমাকে কেউ একজন মনে হয় পাঠাইছিল, মানে এটা হোমওয়ার্কের জন্য, সব করছে রাইট সাইডে এসে আর রেডিয়াসটা হয়ে গেছে, নেগেটিভ হয়ে গেছে, কারণ হচ্ছে কি এখানে আমাদের এই সাইডে যেগুলো মাইনাস থাকে এই সাইডে গুলো তো পজিটিভ আসবে। ও একবারে ক্যালকুলেশন করেছে, স্কিপ করেছে একটা লাইন, বাট হচ্ছে স্কিপ করতে যে প্রবলেমটা করেছে যে এখানে যেটা আমার ওই রাইট সাইডে যে মাইনাস হওয়ার কথা না প্লাস হওয়ার কথা, ওই রাইট সাইডে যে মাইনাস দিচ্ছে। হচ্ছে এরকম যদি হয় যে স্কিপ করতে যে আমার ভুল হয়, সেই হিসেবে সেটা কিন্তু না করে আমার মনে হয় একটা লাইন বেশি লেখা ভালো, ঠিক আছে। যে এক্সপার্ট দ্যাট ইজ এক্সেপশনাল, ঠিক আছে, বাট হচ্ছে the person who has an weakness in mathematics, ঠিক আছে, he should calculate every line, ঠিক
ঠিক আছে, যার এই ধরনের প্রবলেম আছে তার অবশ্যই প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন করা উচিত। এবং হচ্ছে এইটার ক্ষেত্রে একটু লেখা লাগবে হচ্ছে রাইটিং মাস্ট বি ফাস্টার দেন এনি আদার পারসন। ঠিক আছে, রাইটিং কিন্তু তখন অনেক বেশি ফাস্ট হতে হবে, এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। যারা এই ধরনের প্রবলেম আছে যে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এগুলো, তোমাদের তো ভেক্টর মনে হয় আই হ্যাভ ডিসকাসড অ্যাবাউট ভেক্টর নো? ম্যাম আচ্ছা, ভেক্টর হচ্ছে মানে আমরা যদি হচ্ছে একদম মানে নরমালি যদি করে এক্সপ্রেস করি তাহলে হচ্ছে ভেক্টর means two pieces of information, one is direction, another is length or magnitude, huh? So হচ্ছে in two-dimensional space vector component will be two, one is x component and another is y component. ঠিক আছে, you can write down horizontally or হচ্ছে কি vertically, horizontally like this x and y and vertically means x and y. ঠিক আছে, আচ্ছা এরপরে যেটা হচ্ছে মিলে আমরা আসলে এটা বলতে কি বুঝি দেখো, যে a vector is an object that has both a magnitude and a direction. ঠিক আছে, যে এই ভেক্টর হচ্ছে এমন একটা অবজেক্ট যেটা হচ্ছে ম্যাগনিটিউডও থাকবে ডিরেকশনও থাকবে। ঠিক আছে, আর হচ্ছে কি আসলে এটা how we can picture geometrically, ঠিক আছে, we can picture this as line segment. ঠিক আছে, লাইন সেগমেন্ট হিসেবে আমরা ইয়ে করতে পারি, সেটা কি দেখো যে হচ্ছে লাইন সেগমেন্ট হিসেবে আমাদের যেটা থাকে সেটা হচ্ছে সেটা যে কোনো জায়গা থেকে সেটা হতে from it can be starts from any part, ঠিক আছে, যে কোনো জায়গা থেকে হতে পারে, ইনিশিয়াল পয়েন্ট হতে পারে অথবা হচ্ছে অরিজিন থেকে হতে পারে। যদি হচ্ছে নরমালি এইভাবে দেখায় তাহলে তোমাকে এই হট সোজা ডিরেকশন আলাদা করে দেখাতে হবে। ঠিক আছে, আর হচ্ছে এখানে আরো একটা জিনিস কি করবে, দিস অ্যারো উইল শো দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ভেক্টর। এই অ্যারোটা হচ্ছে তোমাকে শো করে দিবে যে in which direction the vector is acting and from ইনিশিয়াল পয়েন্ট আর হচ্ছে এনি আদার পয়েন্ট। ঠিক আছে, এটা ইনিশিয়াল পয়েন্ট থেকে হতে পারে মানে অরিজিন থেকে হতে পারে, ইট ক্যান বি স্টার্ট ফ্রম অরিজিন অর ইট ক্যান বি স্টার্ট ফ্রম এনি আদার পয়েন্টস। তারপরে দেখো এখানে আর কি বলছে, দেখো আচ্ছা এরপরে বলছে হচ্ছে we can picture a vector as a directed line segment whose length is the magnitude of the vector. ঠিক আছে, যে হচ্ছে ওই যে লাইন সেগমেন্ট যার মাধ্যমে দেখাচ্ছি তার লেন্থই হচ্ছে কি ম্যাগনিটিউড রিপ্রেজেন্ট করে and with an arrow indicating the direction। আমরা হচ্ছে কি করতে পারি যে হচ্ছে ওই ম্যাগনিটিউডটা কিভাবে দেখাতে পারি যে হচ্ছে ওই অ্যারোর মাধ্যমে হচ্ছে কি ডিরেকশনটা দেখিয়ে। আচ্ছা এরপরে যেটা আসছে দেখো যে how we can use the হচ্ছে symbol of the হচ্ছে vector, it can be with lowercase boldface। ঠিক আছে, দেখো যে হচ্ছে যে but in generally this is not used by our hand। ঠিক আছে, এটা কিন্তু আমাদের হাতে ভাবে ইউজ করি না, আমরা সাধারণত কি করি যে এখানে আমাদের ভেক্টরের ক্ষেত্রে দেখো দুইটা জিনিস হয়, একটু দেখো যে this is called initial point and this is called the terminal point। হ্যাঁ, হচ্ছে একটা ইনিশিয়াল পয়েন্ট থাকে অথবা হচ্ছে টার্মিনাল পয়েন্ট হচ্ছে কি টিপ অফ দি লাইন এক্সট্রিম ইঞ্চ। ঠিক আছে, দুইটাই বলা যায়, যেগুলো যেখানে আমি লিখে দিয়েছি যে দেখো এখানে বলে vector can be represented geometrically by arrows in two space or three space. The direction of the arrow specifies the direction of the vector and the length of the arrow describes its magnitude. এটা অলরেডি হচ্ছে আমার আগের ইয়াতে আছে, the tail of the arrow is called the initial point of the vector and the tip of the arrow is called the terminal point. তো হচ্ছে একদম এক্সট্রিম এন্ড যেটা সেটা হচ্ছে টার্মিনাল, আর হচ্ছে কি একদম শুরু যেটা হবে সেটা হচ্ছে টেল, সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ইনিশিয়াল পয়েন্ট। আর এখানে যেটা বলছে যে আমরা হচ্ছে লোয়ার কেস হচ্ছে বোল্ডফেস দিয়ে ইউজ করি, বাট আসলে হচ্ছে ইন জেনারেল রাইটিং এর ক্ষেত্রে আমরা বোল্ডফেস ইউজ করি না। আমরা আসলে এর আগে যেরকম শিখেছি যে একটা যদি ভেক্টরকে রিপ্রেজেন্ট করি বাই দিস টার্ম, ভার্ব হচ্ছে কি করতে পারি বাই বার। ঠিক আছে, আর বোল্ডফেস যেটা বলছে বোল্ডফেসটা আসলে বাই হ্যান্ড এটা কিন্তু একটু টাফ, তুমি এটাকে একটু মানে ইয়ে করে বোল্ড করে দিবে বা ই করে, এটা কিন্তু আমাদের জন্য টাফ। আমরা সাধারণত হচ্ছে এই দুইটা ইউজ করি। ঠিক আছে, আর ইউনিট ভেক্টরের জন্য সাধারণত আমরা কি ইউজ করি ক্যাপ। ঠিক আছে, আচ্ছা এরপরে দেখো যে এখানে আমাদের আর কি কি আছে, এটা তো জাস্ট হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল ল। ট্রায়াঙ্গেল ল কি যে হচ্ছে if হচ্ছে কি v is one vector and w is another vector, তা হচ্ছে কি তার resultant force will be হচ্ছে কি denoted by v plus w. That means হচ্ছে কি যে the line v plus w has the same effect which has the হচ্ছে every point v and w কে যদি হচ্ছে দুটাকে মিলে আমরা যেটা পাবো এই লাইনটা থেকে আমরা সেই সেম রেজাল্টই পাবো। আর এটা হচ্ছে it can be used by two ways, একটা হচ্ছে কি এটা কি দেখো তো ঘড়ি কাঁটার দিকে না হচ্ছে বিপরীত দিকে, in two ways।
clockwise and anti-clockwise. Clockwise means like this, এটা। আর যদি হচ্ছে এখানে দুইটা থাকতো, it means it was looks like parallel, দেখো। If you হচ্ছে কি draw the diagonal of the parallel, you will get two triangle. And if you consider from this is the হচ্ছে clockwise, and if you consider from this part, this is will be anti-clockwise, দেখো w plus v, এটা হচ্ছে anti-clockwise, ঠিক আছে। আর হচ্ছে v plus w হচ্ছে clockwise, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে কি বলছে, ভেক্টর ইন কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। এটা অলরেডি হচ্ছে আর কি ওয়ান টাইপ অফ ইয়ার মতো আমি ফার্স্ট দিন দেখিয়েছি যে ভেক্টর ইন টু স্পেস আমরা উইল গেট টু এলিমেন্ট, one is considering as v1 and another is considering as v2, ঠিক আছে। আর another is v is v1 v2 and হচ্ছে v3। আর দেখো যে হচ্ছে আমরা যেটা বলছিলাম যে এখানে আমরা হচ্ছে কি করতে পারি, দেখো যে আর হচ্ছে 3 ডাইমেনশনে আমরা হচ্ছে উইল গেট 3 এলিমেন্টস, সেটা হচ্ছে v1 v2 and v3 প্লাস জাস্ট হচ্ছে তোমার ইয়া, ঠিক আছে। এগুলো তোমাদের ইম্পর্টেন্ট যে অ্যারিথমেটিক অপারেশন এন্ড ভেক্টরস, ঠিক আছে। অ্যারিথমেটিক অপারেশন বলতে পারো, বা হচ্ছে সামেশন আর সাবট্রাকশন ফর ভেক্টর সেটাও বলতে পারো, যে হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু টেক এভরি করেসপন্ডিং এলিমেন্ট ফর এভরি এলিমেন্ট, ঠিক আছে। v1 এর জন্য w1, v2 এর জন্য w2, আবার 3 ডাইমেনশনে যদি নাও v1 v2 v3, w1 w2 w3 এর জন্য আমরা কি পাবো v1 plus w1 v2 plus w2 and v3 plus হচ্ছে w3, ঠিক আছে। আর হচ্ছে if you multiply with the scalar terms and হচ্ছে scalar term will be multiplied to every element, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা এলিমেন্টে আমাদের কি হবে, এখানে এটা হবে। তাহলে দেখো যে আর হচ্ছে কি যে হচ্ছে how you can find the, দেখো এখানে যে find the হচ্ছে কি distance বলতে পারো, ঠিক আছে। আর হচ্ছে কম্পোনেন্টস হচ্ছে বলতে পারো যে from which is not starting with the হচ্ছে কি ইনিশিয়াল পয়েন্ট। এটা ইনিশিয়াল পয়েন্টের ক্ষেত্রে বলতে পারো, উইদাউট ইনিশিয়াল পয়েন্টে বলতে পারো। দেখো কি বলছে, recall that we define the components of a vector to be the coordinates of its terminal point when its initial point is at origin, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে অ্যাকচুয়ালি যেটা বলছে যে we will consider the problem of finding the components of a vector whose initial point is not at the origin। এখানে যদিও দুটাকে ডিফারেন্স করে দিছে, অ্যাকচুয়ালি রুলস একটাই, ঠিক আছে। যে ফাইন্ডিং কম্পোনেন্টস মিন হচ্ছে তুমি হচ্ছে এই পুরো ভেক্টরটাকে ধরছো, যখন হচ্ছে p1 থেকে p2, এটার জন্য কম্পোনেন্টস আমার কি হবে p1 p2, হচ্ছে হাউ ইউ উইল ফাইন্ড দ্য ডিসটেন্স, টার্মিনাল পয়েন্ট মাইনাস হচ্ছে ইনিশিয়াল পয়েন্ট, বুঝতে পেরেছো। টার্মিনাল পয়েন্ট মাইনাস হচ্ছে কি ইনিশিয়াল পয়েন্ট। তাহলে দেখো টার্মিনাল পয়েন্ট মাইনাস যদি ইনিশিয়াল পয়েন্ট হয়, তাহলে একটু দেখো এটা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি, একটু দেখো এখানে কি আছে, এটা যদি আমরা হচ্ছে ইয়ে করি, দেখো এখানে যদি হচ্ছে আমরা ধরো হচ্ছে ইয়ে কনসিডার করি, একটা ছিল হচ্ছে p1 নেই, আর যদি হচ্ছে আমরা p2, ঠিক আছে। যে এখানে জিনিসটা ছিল এরকম, যেটা ছিল p1 ধরো নিলাম x1 আর y1, আর হচ্ছে p2 আমরা নিলাম হচ্ছে কত x2 y2, তাই না। তো দেখো এখানে বলছে যে শুধু অরিজিনের ক্ষেত্রে এটা হবে, যে আমি রিভার্স ধরে ফেলছি মনে হচ্ছে, আচ্ছা হোয়াটএভার রিভার্স ধরি আর যেটাই ধরি, ঠিক আছে। আমি যেটা বলছিলাম যে হচ্ছে ধরো এখান থেকে ওপিয়ান নিই, আর হচ্ছে কি p2 পিয়ান, ঠিক আছে। আমি জাস্ট এটা দেখাতে চাচ্ছিলাম, দেখো এখান থেকে যদি আমি বলি যে ওপি1 ভেক্টরটা আমি নিব, তাহলে আমি কিভাবে নিব বলো তো। ওপি1 যদি নিতে চাই কিভাবে নিব, ফর্মুলা তো আমাদের একটাই, সেটা হচ্ছে কি ফাইনাল টার্মিনাল পয়েন্ট মাইনাস হচ্ছে ইনিশিয়াল, এটাকে আমরা কি বলতে পারি বলো, 0 0। তাহলে কি এটাকে যদি নেই x1 0 আর হচ্ছে y1 0 হবে না, একটু দেখো তো বুঝো কিনা। এই আর ইউ হিয়ারিং মাই ভয়েস? জি ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। জি ম্যাম। Yes, ma'am. দেখো তো এই যে দেখো আমাদের এইটার নিয়মটা ছিল হচ্ছে তোমাকে ফাইনাল পয়েন্ট থেকে হচ্ছে কি করতে হবে, ইনিশিয়াল পয়েন্ট দিতে হবে, অথবা টার্মিনাল পয়েন্ট মাইনাস হচ্ছে ইনিশিয়াল পয়েন্ট, তাই না। তাহলে বলো এই যে দেখো এখানে ও হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল পয়েন্ট আর টার্মিনাল পয়েন্ট ছিল p1, তাহলে p1 এর হচ্ছে এটা করেসপন্ড করবে হচ্ছে এটা মাইনাস এটা, ঠিক আছে, y1 0। এখন আমাকে বলো তো তাহলে হচ্ছে ও p2 কি হবে,
ওপি2 যদি বের করতে চাই x2 minus 0 y2 minus 0 x2 মাইনাস হচ্ছে কত 0 আর হচ্ছে y2 মাইনাস 0 একটু করে খেয়াল রেখো যে when we are using the vector sign above the হচ্ছে কি line you have to use this sign একটুখানি ব্র্যাকেট তো না ঠিক আবার কিন্তু মানে এটা তুললে না যদি আমারটা হচ্ছে this looks like less than একটু বাঁকানো হবে জাস্ট ঠিক আছে আচ্ছা এটা বললাম আবার দেখো তাহলে যদি if we want to find the p1 and p2 from this graph তাহলে what will be the answer দেখো তো x2 minus x1 আর হচ্ছে y2 minus y1 ঠিক আছে দেখো তো দেখো তো বুঝতে পারো কিনা ইয়েস ম্যাম ম্যাম এটা ব্র্যাকেট দেওয়া যাবে না? একদম ব্রেকেট দিবেন না মানে ব্রেকেট তো হচ্ছে নরমাল পয়েন্ট হিসেবে কাউন্ট হয় জাস্ট একটু বাঁকায় ব্র্যাকেটটা একটু জাস্ট বাঁকায় দিবে জাস্ট ভেক্টর রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য ভেক্টর রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য দেখ ভেক্টরের কম্পোনেন্টগুলো সাথে থাকে না তো কম্পোনেন্ট ছাড়া যখন আমরা এলিমেন্ট দেই তখন এগুলো দিতে হয় আচ্ছা এরপরে দেখো এই যে এটা তো মাত্রই দেখালাম যেটা ফর্মুলা হচ্ছে ভেক্টরস উইথ ইনিশিয়াল পয়েন্ট নট এট দি অরিজিন অরিজিন ছাড়া যদি হয় শুধু দুটো পয়েন্টের মধ্যে কানেকশনটা কিভাবে হয় আর তিনটা পয়েন্ট হলে কি হবে একটা আমরা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখি মনে হয় আর ভালো হয় এই যে দেখো আমরা টু স্পেস না দেখে আমরা টু স্পেসটা তো মাত্র একটু দেখেছি ফর্মুলা আমরা হচ্ছে থ্রি স্পেসের জন্য দেখি দেখো ইন থ্রি স্পেস দ্য ভেক্টর ফর্ম হচ্ছে কত দেখো তো পয়েন্ট কি আছে বল এ আমার হচ্ছে পয়েন্ট দেওয়া আছে কত 0 -2 আর হচ্ছে কত 5 আর হচ্ছে কত b মানে যখন আমাদের এলিমেন্টগুলো দেওয়া থাকবে তখন হচ্ছে তোমার হচ্ছে ব্র্যাকেট থাকবে দেখো এখানে ব্র্যাকেট দেওয়া আছে আর যখন এটাকে ভেক্টর হিসেবে তুমি রিপ্রেজেন্ট করতে যাবে যে এই পুরোটাকে একটা ভেক্টর হিসেবে নিচ্ছ তখন তোমাকে এখানে কি করতে হবে ইউজ কার্ভ ব্র্যাকেট ঠিক আছে দেখো এখান থেকে যদি আমরা এলিমেন্ট দিচ্ছি দেখো তো কি হবে বল 3 minus 0 4 plus 2 4 plus 2 আর 3 minus 0 plus minus হবে plus প্লাস 2 আর x1 minus 5 না -1 minus 5 লিখলাম 3 6 আর হচ্ছে কত 6 ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখো আর তুই স্পেসিফিক আমরা পারবো না আমার মনে হয় পারা উচিত এটা আমি না দেখালাম তাই না আচ্ছা এটা খুব একটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস নর্ম অফ এ ভেক্টর কি নর্ম অফ এ ভেক্টর এই যে যেমন ধরো মাত্র আমি বের করলাম যে হচ্ছে একটা ভেক্টর থেকে আরেকটা ভেক্টরের যে তোমার হচ্ছে যে লাইনটা ঠিক আছে সে লাইনের মান এরকম বাট হচ্ছে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফাইন্ড দ্য লেন্থ অফ দিস ভেক্টর এই ভেক্টরের লেন্থটা কত হবে সেটা আমরা কিভাবে বের করব উইল ফাইন্ড দিস বাই ইউজিং নর্ম অফ এ ভেক্টর আমি কি বলছি the distance between two initial and terminal points of a vector is called the length the initial point এবং final point এর মধ্যে যে ডিসটেন্সটা এটাই হচ্ছে কি that is known as norm of a vector or length or হচ্ছে কি magnitude of the দেখো is denoted by double bar ডাবল বার অথবা হচ্ছে কি ডাবল অ্যাবসলিউট ভ্যালু বলতে পারো বাট হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় আমরা হচ্ছে we have used from the childhood bar তাই না ডাবল অ্যাবসলিউট ভ্যালু সাধারণত আমরা বলি না আচ্ছা this distance does not change if the vector is translated ঠিক আছে এই ডিসটেন্সটা তুমি যে কোনো জায়গায় if you move the vector this will be same or length or change হয় না আচ্ছা কিভাবে বের করতে পারি দেখো যে you have to take the square root of the summation of the components square ঠিক আছে যতগুলো এলিমেন্ট থাকবে সবগুলো এলিমেন্টের কি নিতে হবে স্কয়ারের সামেশন নিতে হবে and then you have to take the square root of the equation যেমন ধরো এই যে এখানে আমাকে বলছে যে যেমন হচ্ছে আমরা এখানে দেখো এই একটু পরে আমার লাগবে এটা আমি জাস্ট দেখাই দিচ্ছি অঙ্কে যখন যাব তখন করাবো যেমন ধরো এটার জন্য তাহলে এটার প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের স্কয়ার নিয়ে তার স্কয়ার রুট এবং তার সাথে সামেশন প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের স্কয়ার নিয়ে সামেশন নিয়ে তার স্কয়ার রুট প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের স্কয়ার নিয়ে সামেশন নিয়ে তার স্কয়ার রুট আর হচ্ছে ইফ ইউ টেক দা হচ্ছে কি নর্ম অফ দি হচ্ছে কি নেগেটিভ ভ্যালুর সাথে যদি কোনো কিছু নর্ম নাও তাহলে দ্যাট মাস্ট বি পজিটিভ মানে যে এখানে দেখো দেখাইছে -2 v যদি নর্ম নিছে v এর জন্য তো আলাদা নর্ম হবে বাট -2 যদি নর্ম না হয় সেটা কি হবে
ট্রুই হবে। আর if any positive value is given for used for norm, that must be positive. পজিটিভ ভ্যালুর জন্য তার নতুন করে পজিটিভ হওয়ার মানে আলাদা করার কিছু নেই। ইউনিট ভেক্টর, হ্যাঁ, ইউনিট ভেক্টর কিভাবে আমরা করি? a vector of length 1 is called a unit vector. হচ্ছে ইউনিট ভেক্টর হচ্ছে how we can হচ্ছে define দেখো যে হচ্ছে কি in an xy coordinate system the unit vectors along x and y axis are denoted by I and z respectively. ঠিক আছে, I and z for হচ্ছে two coordinate system আর হচ্ছে I, j and k for হচ্ছে কি বলতো one coordinate system. I এবং j হচ্ছে one coordinate এর জন্য আর হচ্ছে I, j আর হচ্ছে k হচ্ছে আমার কি 3 ডাইমেনশন। এগুলো তোমরা জানো আমার মনে হয় ফিজিক্সে পড়েছো। ফিজিক্স এগুলো পড়ে আসার কথা না? এটা রিভিউ দেওয়ার জন্য। আই কোন দিকে যাবে বলো তো? আই কোন এক্সিস বরাবর হয় বলো? x ম্যাম। জে ফর হচ্ছে কি y আর k ফর হচ্ছে Y। আচ্ছা আচ্ছা, আই যদি নেই হয় তাহলে হচ্ছে আইটাকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করি? আইটা হচ্ছে আমার কত 1 0 0. When you are considering I, you are considering for x axis, so the value of x will be 1. আর হচ্ছে when you are considering, that means যে এখানে যদি আমরা পয়েন্টের লোকেশন গুলো নিতাম 1 0 0 আর এখানে হচ্ছে আমরা 0 1 আর কত আসতো 0, আর এখানে আমরা যখন করি সেটা কি 0 1 আর কি বলতো 0। আর যখন হচ্ছে when you are representing vector, ঠিক আছে, এখানে আমার মনে হয় ম্যাম 0 0 1 হবে না? কোনটা এটা কি মনে হচ্ছে? আমার তো মনে পড়ছে না আসলে কি হওয়ার কথা। 0 0 1 কেন হবে? why? ম্যাম z এর জন্য 0 0 1 হবে না ম্যাম 0 0 1 এক্স্যাক্টলি 0 0 1 হবে। দেখলাম একটু তোমাদের। আচ্ছা দেখো তাহলে হচ্ছে কারণ কি যে when you are considering I, we are considering about কি বলতো x, ঠিক আছে, মানে এখানে আসলে এখানে I j কে না লিখে আমাদেরকে এক্সিস এর মধ্যে I j কে দেখানোর দরকার হয় না। এখানে হচ্ছে আমরা যদি সরাসরি x ও লিখি আর হচ্ছে এটা y ও লিখি তাও হচ্ছে এটা বোঝা যায়, ঠিক আছে। এদিকে যদি নাও লিখে এটা বোঝায় যায়। আর এটা হচ্ছে কার জন্য বলতো z এর জন্য। তো যেটা বলছিলাম যে কারণ কি যখন হচ্ছে এটা 1 0 0 কেন যে x যখন হচ্ছে I কনসিডার করছি, I হচ্ছে শুধু x কে রিপ্রেজেন্ট করে, ঠিক আছে। I will represent only x axis, j will represent only y axis and k will represent only z axis. That's why when you are considering I, the missing variable will be y and z. So these are 0. Here missing variable is কি বলতো এখানে কি y এর জন্য হচ্ছে আমরা x আর z, আর এখানে যখন আমি z কনসিডার করতেছি মিসিং হচ্ছে কি x আর y. That's why এটা হবে 0 0 1 not 0 1 0, ঠিক আছে। আচ্ছা এরপরে আসো, এগুলা এখন বাকিগুলা সব পারো, এটা একটু দেখো পারো কিনা সবাই। আমার মনে হয় পারা উচিত এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। দেখো যে হচ্ছে এই যে আমরা হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করি কিভাবে, যেমন হচ্ছে এখানে আছে দেখো, এটা একটু দেখাই দেই কারণ হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। তো হচ্ছে এই যেমন ধরো আমি এরকম একটা ভেক্টর লিখেছি 2 আর 3, এটা হচ্ছে কি যে তোমরা বললে যে ভেক্টর কেন হয়েছে, এটা যখন তোমার দেওয়া থাকবে তুমি বলবে যে এটার সাথে ভেক্টর আছে, তার মানে হচ্ছে এটা কি ফার্স্ট হচ্ছে কার জন্য x এর জন্য আছে যেহেতু 2 ডাইমেনশনে, আর পরেরটা হচ্ছে কার জন্য আছে z এর জন্য। বা হচ্ছে এখানে লিখলাম যে 2 মাইনাস হচ্ছে 4 আর হচ্ছে 5, দ্যাট মিন্স হচ্ছে কি 3i মাইনাস হচ্ছে কত আমার 4j মাইনাস আর হচ্ছে প্লাস হচ্ছে কত 5k। তাহলে দেখো যে এটা একটু এটা ইম্পর্টেন্ট, অনেক সময় তোমাকে হচ্ছে ধরো এটা দিয়ে দিই তখন তোমাকে বুঝে নিতে হবে x এর জন্য 2 আর y এর জন্য হচ্ছে আমার 3, দুইভাবেই থাকে যে কোনো একটা ভাবে তোমরা এই করতে পারো। আর কম্পোনেন্ট গুলো তো হচ্ছে এটা আমি একটু পরে ম্যাথের মধ্যে দেখাবো, এগুলো জাস্ট খেয়াল রেখো। কিন্তু জিরো ভেক্টরের জন্য সবগুলো এলিমেন্ট আমাদের জিরো হয়ে যায়, ঠিক আছে। এগুলো মানে পারো তোমরা জাস্ট রিভিউ দাও। এটা নরমালাইজিং এ ভেক্টর বা হচ্ছে কি হাউ উই ক্যান গেট দা হচ্ছে ইউনিট ভেক্টর, ঠিক আছে। ইউনিট ভেক্টর আমরা কিভাবে পাই? ইউনিট ভেক্টর হচ্ছে কিভাবে পাই? উই ক্যান ফাউন্ড ইউনিট ভেক্টর বাই হচ্ছে কি
বলছে if you দেখো কি বলছে a common problem in application to find the unit vector u that has the same direction as the sum given non-zero vector যে এমন যে you have a vector and also you have a unit vector which is acting on v and which has the same direction of with the হচ্ছে v যে v এর উপরে তো প্রায় একটা unit vector কাজ করছে এবং হচ্ছে কি the direction of v and u will be same then how we can find the হচ্ছে কি unit vector এই unit vectorটা আমরা কিভাবে করব যে you have to divide the norm of that vector with the vector ওই ভেক্টরটাকে কি করতে হবে তার নর্ম দ্বারা ডিভাইড করতে হবে এবং হচ্ছে অলওয়েজ হচ্ছে if you take the হচ্ছে norm of the unit vector the value will be 1 ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো এখানে বলছে যে দেখো বলছে যে find the unit vector that has the same direction as the v এমন একটা ইউনিট ভেক্টর বের করে দিয়ে আসতে বলছে যার হচ্ছে কি এই ভি ভেক্টরের ডিরেকশন হচ্ছে সেম তাহলে হচ্ছে কি করতে হবে এই ইউনিট ভেক্টর পাওয়ার নিয়ম কি যে ইউ হ্যাভ টু টেক দা হচ্ছে কি ইউ হ্যাভ টু ডিভাইড অথবা হচ্ছে কি আরেকটা ভাষায় বলা যায় এই ডিভিশন যে আমরা করি এই নর্মটাকে সেটা কিন্তু আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সেটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্সে দিস ক্যান বি ডান বাই মাল্টিপ্লাইং ভি বাই দি রেসিপ্রোকাল অফ ইটস লেন্থ এই যে v আছে রেসিপ্রোকাল মানে হচ্ছে এইটা লেন্থের রেসিপ্রোকাল তাহলে হচ্ছে এটা লেন্থ হচ্ছে v আর এটা যেহেতু রেসিপ্রোকাল বলছে তাহলে হচ্ছে 1 বাই হচ্ছে নরমাল v ঠিক আছে অথবা হচ্ছে আমার কাছে যেটা ইজি লাগে আমি একদম ডাইরেক্ট আমার ভাষায় বলি সেটা হচ্ছে কি যে I can divide the norm with that vector ওই ভেক্টরকে আমি কি করতে পারি তার নর্ম দ্বারা ডিভাইড করে দিতে পারি সেটা হলেই তো নরমালি হয় তাহলে দেখো 2i প্লাস হচ্ছে twice a minus k লিখি twice i ঠিক আছে যে ভেক্টরটা দিছে সেটা হচ্ছে কি v ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার কত twice i প্লাস হচ্ছে twice a minus k বা অন্য কোনো ভেক্টর হতে পারে তাহলে হচ্ছে আমাদের ইউনিট ভেক্টর বের করতে হবে ইউনিট ভেক্টরের নিয়মটা কি বলতো v ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি নরম অফ v এটা এর জন্য আমরা কিভাবে করছি বের করি কিভাবে বলতো নাম কিভাবে বের করি এটাকে পড়েছি স্কয়ার রুট ওভার স্কয়ার প্লাস হচ্ছে কি কম্পোনেন্ট গুলোর স্কয়ার মাইনাস 1 স্কয়ার আর দেখো তো এটা কি করলে কত আসবে 8 9 9 কে রুট করলে কত আসবে 3 তাহলে হচ্ছে কি আসবে twice i প্লাস twice a minus k ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি লিখতে পারি 3 তাহলে হচ্ছে আমার কত আসবে 2 বাই হচ্ছে 3i আর হচ্ছে কত i প্লাস হচ্ছে 2 বাই 3j আর হলো মাইনাস 1 বাই 3 ইনটু কি আসবে বলো তো k ঠিক আছে দেখো কারণ সমস্যা আছে কিনা আচ্ছা এখন একটু 2 মিনিট রেস্ট নাও এই অঙ্কটা করাতে গেলে আমাকে আর একটু ইনফরমেশন দিতে হবে তো তোমরা একটু রেস্ট নাও মনে হয় অনেকক্ষণ হয়ে গেছে আর হচ্ছে হ্যাভ ইউ এনি প্রবলেম উইথ those problem which I have already practiced too sometimes before ঠিক আছে এই যে একটু আগে যেটা করাইছি সেগুলোতে কোনো প্রবলেম আছে কিনা দেখো 12 নাম্বার স্লাইডটা একটু বের করবেন 12 এটা বল এটা কথা বুঝছো জি ম্যাম এখানে যে 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা আছে ম্যাম এটা কিভাবে হলো বুঝলাম না একটু মানে এইটা কিছু না এটা আমি তোমাকে বলি এটার ভেক্টরটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ভেক্টর ছিল হচ্ছে -2 আর 3 10v মানে হচ্ছে তোমার যে ভেক্টরটা ছিল ওই ভেক্টরের সাথে 10 দ্বারা গুণ করে এটা অ্যানসারটা আসছে ওটা ওরা রেডি করে দিয়েছে বুঝতে পেরেছো মানে আমি তোমাকে দেখাই বোর্ডে দেখাই এটা কি -20 আর 3 না মনে রাখ ঠিক আছে 10v মানে দ্যাট মিন্স এটা ধরো v হচ্ছে আমার কত -2 আর 3 থাকবে ঠিক আছে আর আমি এটাকে বলতেছি হচ্ছে 10v তার মানে হচ্ছে কত আসবে বলো -20 আর 30 আসবে না ওইটাকে রিপ্রেজেন্ট একবারে বলে দিচ্ছি এইটা নিয়ে তোমাকে বলছে তুমি এটা নরম না 10v ও বুঝতে পারছি তো এটার নাম দাও তখন তোমার যেটা দেওয়া আছে সেটা নিয়ে তো আমাদের নেই এটা একবারে রেডি করে তারপরে দিবে নেক্সট হয় না যে ধরো কোশ্চেন কিভাবে হয় আমি তোমাদের হচ্ছে এরকম এই কোশ্চেনটা যেমন একটু আগে আমরা যে কোশ্চেনটা বুঝছি এই কোশ্চেনটার মধ্যে আমি এটাও বলে দিতে পারতাম এই নরম অফ ভিটাও তোমাকে দিয়ে দিতে পারতাম দিয়ে বললাম নরম অফ ভি ইকুয়াল টু 3 ফাইন্ড দা হচ্ছে কি ইউনিট ভেক্টর ফর দিস ভেক্টর রেডি করে দিলাম একটু মানে আরেকটু আপডেট করে দিলাম
কিন্তু এই কোশ্চেনটা দেখি কিন্তু আরো বেশি মানুষ কনফিউজ হবে। আমার কথা বুঝেছো? যখন আমি নর্ম অফ ভিটা দিয়ে দিব কোশ্চেন উইল বি ইজিয়ার। হ্যাঁ, কোশ্চেন কিন্তু বেশি সহজ হয়ে যাবে, বাট যখন আমি তোমাকে এরকম কিছু দিয়ে দিব তখন কিন্তু তুমি কনফিউজড, কারণ হচ্ছে তুমি এটা এক্সপেক্ট করো না যে এটাও তুমি আমি দিয়ে দিচ্ছি। ওরকম ব্যাপারটা যে 10v তো আসলে কোনো ফ্যাক্টই না, কারণ হচ্ছে এটা আসলে যে ভেক্টরটা ওরা 10 দ্বারা গুণ করে দিয়েছে সেই ভেক্টরটার ভ্যালুটা, কিন্তু অনেকেই এই 10v দেখে কিন্তু ইয়ে হবে, কনফিউজড হবে। এটা আর কি। জি ম্যাম, বুঝতে পারছি। উত্তর দিবে কে? কোশ্চেন করি কিছু, হ্যাঁ কনভারসেশন করি আমরা। উত্তর দিতে আগ্রহী কে কোশ্চেনের? কোশ্চেনের উত্তর দিতে আগ্রহী কে? Who is interested to answer my question? Nobody? এটা তো খুব ভালো কথা না। এই সবাই কি ঘুমিয়ে পড়েছে আমার স্টুডেন্টরা? ম্যাম আরেকবার রিপিট করেন। না ম্যাম। তাহলে উত্তর দিচ্ছি না কেন? নো ম্যাম। উত্তর দিচ্ছে না কেন? আমি কি বুঝি নাই? আমি কথা বুঝতে পাইনি। আজকে পৌরসভা নির্বাচন চলতেছে। পৌরসভা নির্বাচন সুপার। তুমি কি ভোট দিতে গিয়েছো? জি ম্যাম, এখন ভোট দিয়ে আসলাম আর কি। Tell us about your experience. মাত্রই আসছে, তাহলে আমাদের একটু বলো what is the environment? What was the situation there? What was the environment there? What was the situation? ম্যাম, ভোট দিতে গেলে প্রথমে বলে মেয়রের ভোটটা আগে নৌকার মধ্যে দাও, তারপর বাকি ভোটগুলো নিজের ইচ্ছা মতো দাও। ভালো, তুমি কি করেছো? তখন আমি কইতেছি যে 5 বছরের মধ্যে একটা দিন স্বাধীনভাবে ভোটটা দিতে দেন। পরে তাড়াতাড়ি করে ধানের শীষে ভোট দিয়া আইসা পড়ছে। শাবাশ শাবাশ। এখন আমি পেয়ে গেছি, বুঝতে পারছো কাদেরকে আমার কোশ্চেন করতে হবে। দুইজনকে, একটা হলো মেহেদী শিহাব আর একটা হলো ওয়াহাব, ঠিক আছে? ম্যাম আমি মাত্র আসছি, এই কথাটা শুনলাম। আমি তো তানভীরকে সিচুয়েশনটা বলতে বলছি যে আমি মানে কাকে কোশ্চেন করব। আই ওয়াজ ফাউন্ডিং সাম পারসন, যে কেউ উত্তর দেয় নাই, তাহলে হচ্ছে পারসন আমাকে খুঁজতে হবে। এই জন্য এনভায়রনমেন্ট একটু চেঞ্জ করলাম, আর হচ্ছে খুঁজে বের করা হলো কাদেরকে কোশ্চেন করা হবে। আপনি এই ট্রিক্সটা আগেও ম্যাম কাটাইছেন। ওয়াহাব বলো। ইয়েস মিস, বলেন। লাঞ্চ করেছো? জি মিস। লাঞ্চ করেছো? হ্যাভ ইউ টেকেন ইওর লাঞ্চ? ইয়েস মিস, ইয়েস। How we can find the norm of a vector? Norm কিভাবে পাই? Norm of magnitude কিভাবে পাবো?
মিস বুঝতে পারিনি মিস, আমি কোশ্চেনটা বুঝতে পারিনি একদম। বলছি যে তোমার যদি ভেক্টর দেওয়া থাকে দুইটা মানে যে কোনো একটা ভেক্টর যদি দেওয়া থাকে ভেক্টরের নর্ম অথবা ম্যাগনিটিউড অথবা লেন্থটা আমরা কিভাবে বের করব? মিস রুট বের করব, মানে রুটের ভিতরে ভ্যালুগুলো স্কয়ার করে দিব, তারপর সাম করব। শিয়া বলো। ম্যাম কোশ্চেনটা আরেকবার কোশ্চেনটা হচ্ছে ওয়াহাব যেটা বলছে ইজ ইট রাইট? ম্যাম ও ভাই তুমি কি বলছো একবার বলো তো। আমি বললাম যে লেন্থ বের করার জন্য মানে ভেক্টর দেওয়া থাকবে, সেটার ভ্যালুগুলো মানে স্কয়ার করে সাম করার পর রুট করে দিব। রাইটই তো মনে হইতেছে ম্যাম। রাইট মনে হচ্ছে সেটা কনফিউশন। দ্যাট ইজ রাইট বাট উইথ কনফিউশন। ম্যাম রাইট একটু কনফিউজ, মানে আপনি তো ম্যাম কনফিউশনে ফেলাইছেন। আচ্ছা ঠিক আছে, ওয়াহাব যেটা বলেছে ঠিক আছে। আর হচ্ছে আমরা কিন্তু একটা কথা বলেছিলাম তাই না, উই ট্রাই টু স্পিক ইন ইংলিশ। একটু করে চেষ্টা করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা ইয়েস মিস। আচ্ছা তানভীর ভোট দিয়েছো, হ্যাভ ইউ টেকেন ইওর লাঞ্চ? জি ম্যাম। ওয়্যার? ম্যাম নির্বাচন থেকে লাঞ্চ করাইছেন। ওয়াও দ্যাটস গ্রেট। ভাই তাহলে মিথ্যা বলছেন আমাদের, আপনি নৌকাতেই ভোট দিছেন। না ভাই, কমিশনারের পক্ষ আচ্ছা থেকে আচ্ছা করাইছেন। we should skip this topic, হ্যাঁ? আচ্ছা আমরা we should skip this political topic, ঠিক আছে? এখন দেখি এখন হচ্ছে আমি যেটা বলতেছিলাম, আমরা হচ্ছে we should go for the lesson, ঠিক আছে? যাই। তানভীর কি করেছে সেটা তানভীরই ভালো জানে। বাট হচ্ছে এখন হচ্ছে বি কেয়ারফুল তানভীর, এই টপিকটা পড়ানোর পরে আই উইল আস্ক কোশ্চেন টু ইউ। হ্যাঁ বুঝছো ম্যাম তানভীর? আমার এদিকে তো নেট সমস্যা তো। নেট সমস্যা করো, একটু কষ্ট করে দেখবে। এখন আমি যে টপিকটা পড়াবো এরপরে কোশ্চেনটা হচ্ছে তোমাকেই ধরবো, ঠিক আছে? আর এরপরে এই তানভীরের পরে ধরবো জাওয়াদ মাহমুদকে, ঠিক আছে? ওকে মিস। আচ্ছা দেখো, আমরা যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে খুবই, এখন যেটা পড়াচ্ছি এটা কিন্তু দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং হচ্ছে এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সামিনেশন অলসো, ঠিক আছে? ক্যান বি ফর হচ্ছে ক্লাস টেস্ট অর হচ্ছে ক্যান বি টার্ম, ঠিক আছে? খুবই ইম্পর্টেন্ট। দেখো এখানে হচ্ছে খেয়াল রাখো এই থিওরিটা যে পড়াচ্ছি দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? দেখো কি বলছে যে if v is a non-zero vector with its initial point at origin, যে v হচ্ছে V is a non-zero vector with its initial point at the origin of xy coordinate system, and if theta is the angle from the positive x-axis to the radial line, so b, very very important line. যে হচ্ছে কি if we have a non-zero vector v, non-zero vector v হয় and হচ্ছে কি which will make a angle theta with the positive x-axis। দেখো একটা বলছে একটা v দেওয়া আছে যেটা হচ্ছে কি x-axis এর সাথে হচ্ছে কি theta angle create করতেছে, and then the x component of v can be written as please mute your microphone everybody, I'm getting sound from the outside. Then the x component of v can be written as হচ্ছে কি, দেখো x componentটাকে আমরা কি লিখতে পারি, নরমাল v into cos theta, ঠিক আছে? নরমাল থেকে মিট করনে কে তানভীর, মিউট ইওর মাইক্রোফোন। তো হচ্ছে যদি এরকম কোন if we get a vector which starts from origin and that vector makes the angle with the positive x-axis, then x component is considered as norm of v into cos theta, and the y-axis is considered, y component is considered as norm of v into sin theta. দেখো, and how we can express this, দেখো এই trigonometric form এ length of v either হচ্ছে vector form এ
অথবা হচ্ছে ডিরেক্ট হচ্ছে কি উইথ দি কম্পোনেন্ট i and z norm of v into cos theta I প্লাস হচ্ছে norm of v sin theta j। এখানে দেখো এটা কিন্তু হচ্ছে বলছি একটু খেয়াল রেখো যে non-zero vector must be stretched from initial point of the origin and theta makes the angle from the positive x-axis। ঠিক আছে? আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে বলছে find the vector of length 2 that makes an angle of pi by 4 with the positive x-axis। সেই ভেক্টরটাকে বের করে নিয়ে আসতে বলছে। যে ভেক্টর that vector has length 2। what is the meaning of length 2? length 2 টা যে বলছে length 2 and what is the another name of the length in vector? norm of the vector, right, norm of the vector তার মানে হচ্ছে এই যে b এর এখানে যে নর্ম দেওয়া আছে সেটার ভ্যালুটা কত 2। ঠিক আছে? that makes an angle pi by 4 with the positive axis। তাহলে find the vector। আমরা এখানে কোন what formula should be used for this mathematics? কোন ফর্মুলাটা ইউজ করব বলো? ম্যাম প্রথম ফর্মুলাটা কোনটা সেটা বলো। ম্যাম cos theta norm of sin b theta যে norm of b cos theta I প্লাস হচ্ছে norm of b into sin theta j এটা বুঝছো? জি ম্যাম ওইটাই হবে। আচ্ছা sin theta j। আচ্ছা তার মানে দ্যাট মিন্স হচ্ছে এটা কথা বলছো তাই না? যেখানে হচ্ছে ওয়ার হচ্ছে আমাদের নরমাল বিটা দেওয়া হচ্ছে কত 2 আর থিটা ইজ গিভেন অ্যাজ pi by 4। ঠিক আছে? দেখেছো থিটাটা দেখেছো তোমরা? এই যে ম্যাম যে v cos theta i আর v sin theta j এটাই যে হবে বুঝলাম কি করে? কোনটা? মানে সেকেন্ডটা যে ইউজ হচ্ছে makes an angle pi by 4 with the positive x-axis। এই যে এখানেও সেই কথাটা লেখা ছিল theta is the angle from the positive x-axis। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা এরপর দেখো তাহলে হচ্ছে আমাদের কি আসবে এটার সাথে আসবে হচ্ছে প্লাস আর হচ্ছে 2 sin pi by 4 আর হচ্ছে z। বলো তানভীর বলো what is the value of cos pi by 4 and sin pi by 4? বলো বলো তানভীর। জি ম্যাম প্রশ্নটা আবার বলুন। cos pi by 4 এবং sin pi by 4 এর ভ্যালু বলো। what is the value of cosine pi by 4 and sin pi by 4? জি ম্যাম বলতেছি cos pi by cos এখন তুমি ক্যালকুলেটরে ক্যালকুলেট করছো? জি ম্যাম জবাব বলো। ম্যাম একটু এত সময় লাগে এত সমস্যা। ম্যাম √2/2 cos what does pi it by mean? √2/2 মানে কি? ম্যাম 0 আমি এরকম কোনো ভ্যালু বুঝি না। 0.7 1/√2 আসে তারপর ইনটু 2 করলে 1/√2 থাকে। আচ্ছা যেটা হচ্ছে দুইটা জিনিস মনে রেখো ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে একটা কমন ভ্যালু আছে সেটা একমাত্র এই সাইন এবং কোসাইনের থেকে সেটা হচ্ছে pi by 4 হ্যাঁ দ্যাট ইজ দ্য ভ্যালু 1/√2। ঠিক আছে? এই দুইটা হচ্ছে এই কমন একটা ভ্যালু পাওয়া যায় আর একটা হলো tan 45 pi by 4 আর cot pi by 4। ঠিক আছে? 1 এই দুইটা কমন ভ্যালু সবসময় মনে রাখবে এটার জন্য হচ্ছে ক্যালকুলেটরের দরকার হয় না। ঠিক আছে? এই cos pi by 4 এবং sin pi by 4 cos 45 এবং sin 45 দুটোর ভ্যালু সেম 1/√2। ঠিক আছে? 2/√2 এটা অনেক কঠিন ওয়ার্ড আমার কাছে মনে হয়। তাহলে যে এখানে ভ্যালুতে জাস্ট অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু বসিয়ে দিয়ে এই যে দেখো
যে এখানে যেহেতু হচ্ছে 2 বাই আলটিমেটলি ওই যে এখানে 1/√2 আমার এই ফর্মের জন্য ছিল, আর এখানে আমরা আসলে 2 কি দিতে পারি, 2 ইনটু √2 দিতে পারি না, সেটা তো মনে হয় সবাই জানি। নাকি এখানে কারো প্রবলেম হচ্ছে? না ম্যাম। নো ম্যাম। না ম্যাম। এরপরে আমরা যেতে যাচ্ছিলাম, দেখো তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই ম্যাথটা, ঠিক আছে? তো এই ম্যাথটা জানার আগে দেখো এখানে কি কোশ্চেন করেছে বলতো, এখানে কি বের করতে হবে আসলে, কোশ্চেনটা কি ছিল বলো? find the angle that the vector, সেই ভেক্টরটা যে দেখো যে ভেক্টরটা আমরা নিয়ে আলোচনা করছি, that vector is given। একটু আগে আমরা কি করেছি বলো তো, এই যে ভেক্টরটা বের করেছি না, এই ভেক্টরটা বের করেছি, এখন আর সেই ভেক্টরটা কি আছে, that vector is given, ভেক্টরটাই দেওয়া আছে। বাট কি করতে হবে, you have to find out the angle from that vector which makes with the positive x, যে এই যে ভেক্টরটা পজিটিভ x এর সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট করছে, সেই অ্যাঙ্গেলটা আমাদের বের করতে হবে। Before doing this problem you have to know some theory about this math। এরকম যে আমরা ওখানে বলেছি যে এখানে আমাদের দুইটা পার্ট ছিল, তাই না? x এর ভেক্টরটাতে x এর একটা কম্পোনেন্ট ছিল আর কি y এর একটা কম্পোনেন্ট ছিল না, বলো তো? এই তো কি মানে একটা ছিল ভেক্টর, একটা আমাদের এখানে দুইটা জিনিস কনসিডারেশনের বিষয়, একটা হলো ভেক্টর b আর এটা হলো কি উইথ কি বলতো x এক্সিস, আর দ্যাট ইজ মেকিং অ্যান অ্যাঙ্গেল কি বলতো থিটা। আর এখানে আমাদের যেটা ছিল যে x বরাবর একটা লেন যাবে আর হচ্ছে y বরাবর একটা লেন যাবে, তাহলে আমরা বলেছিলাম x ইকুয়াল টু হচ্ছে কি বলতো, কি যেন ছিল তানভীর কিউটিতে? এখন তো ঠিক আছে না, ভুলে গেলাম না, ভুলে গেছি, এটাই হবে sin থিটা হবে, x কি হবে sin থিটা। তানভীর জি ম্যাম। ভুল না? ঠিক আছে জি এখন ঠিক আছে। আসলেই ঠিক আছে ম্যাম উল্টা হচ্ছে না, x এর সাথে তো cos হবে। x এর সাথে cos হবে। আচ্ছা এটা কিন্তু cos সবসময় থিটা মনে যোগ রাখো যে sin থিটা। horizontally always consider a cos theta is consider, ঠিক আছে? আর অলওয়েজ হচ্ছে কি ভার্টিক্যালি উই কনসিডার দা sin থিটা, ঠিক আছে? কারণ হচ্ছে ভার্টিক্যালি কেন sin থিটাকে কনসিডার করা হয়, কারণ ভার্টিক্যাল লাইনগুলো হচ্ছে দ্যাট ক্যান বি পারপেন্ডিকুলার, আর পারপেন্ডিকুলার ফর্মের সাথে কোনটা যায় বলো তো, sin থিটা। হচ্ছে এই জন্য খেয়াল রাখবে যে যখন হচ্ছে y কিন্তু হচ্ছে হরাইজন্টালি হয় না, y is প্যারালাল টু ভার্টিক্যাল লাইন, ঠিক আছে? ভার্টিক্যাল লাইনের প্যারালাল, তাহলে হচ্ছে কখনোই x এর সাথে sin থিটা হবে না, x এর সাথে হবে কি cos থিটা, আর y এর সাথে হবে সব সময় sin থিটা। তাহলে কি দেখো x v cos থিটা আছে, আমার y v sin থিটা। আচ্ছা এখন আসো we have to find out the theta, ঠিক আছে? তো থিটা বের করার জন্য আমাদেরকে এখানে cos থিটা এবং sin থিটার কম্বিনেশনে কি করে হচ্ছে আমরা হচ্ছে থিটা বের করতে পারি, একটা কমন থিটা নিতে হবে। তখন আমরা কি করতে পারি, we can give number। দেখো যে if we do, দেখো তো করা যায় কিনা, তাহলে y by x equal to কি আসবে বলো তো, ঠিক আছে? আর এখানে আমার কি থাকবে বলো তো, sin থিটা ডিভাইডেড বাই কি থাকবে বলো তো, cos থিটা। দ্যাট মিন্স হচ্ছে কত, tan থিটা, ঠিক আছে? আর তার মানে থিটা ইকুয়াল টু কি করা যায় বলো তো, tan ইনভার্স কি লেখা যায়, y by x, ঠিক আছে? এবং আমরা কিন্তু একটু আগে খেয়াল করো যে আমরা একটা ভেক্টর নিয়েছিলাম, মনে আছে কি? সরি এটা হচ্ছে আমরা ভেক্টর নিয়েছিলাম এরকম না, মাত্র যে ফর্মুলা বললাম এটা কি ছিল, v cos থিটা প্লাস হচ্ছে কত বলো তো, i আর হলো sin থিটা j। এটা আসলে এই যে বলতেছে x ইকুয়াল টু, এটা কেন বলতেছে, কারণ এটা আসলে v কি, v এর সাথে আমার দুটো কম্পোনেন্ট থাকবে, একটা হলো x বরাবর কম্পোনেন্ট, এটা হলো i এর, আর আরেকটা কম্পোনেন্ট থাকবে কি বরাবর বলো তো, y বরাবর। তো এই যে আমরা বলতেছি এখান থেকেই তো আমরা বলছি তাই না, x ইকুয়াল টু আমরা কি বলতেছি v cos থিটা, আর y ইকুয়াল টু কি বলতেছি বলো তো, v sin থিটা। তো এই যে এখান থেকে আমরা অ্যাঙ্গেল যে পেলাম, এই অ্যাঙ্গেলটা দেখো কি আসছে tan ইনভার্স y বাই x। আর আমরা হচ্ছে এই যে xy নিয়ে আমাদের যে কোয়াড্রেন্ট গুলো ক্রিয়েট হয়, আমাদের আসলে কয়টা কোয়াড্রেন্ট আছে বলো তো, we have 4 quadrants, তাই না? এই xy এর ভ্যালু গুলো কিন্তু তোমার হচ্ছে ভ্যারি করে, ভ্যালুগুলো ভ্যারি করে না, x এর ভ্যালুগুলো চারটা কোয়াড্রেন্টে ভ্যারি করে কি না বলো? আমরা এই চারটা কোয়াড্রেন্টের ভ্যালু কিভাবে পাই, এটাতে হচ্ছে কি x পজিটিভ,
y পজিটিভ ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টের কথা বলছি এখানে হচ্ছে কি x নেগেটিভ y পজিটিভ এখানে হচ্ছে নেগেটিভ x দুইটাই নেগেটিভ নেগেটিভ y আর এটা হলো পজিটিভ x আর হচ্ছে নেগেটিভ y এই যে আমরা বলছি যে এখানে আমাদের we have to find out the theta and theta makes angle with the positive axis তার মানে কি theta will every time we will get a positive theta আর this will vary from positive যদি চিন্তা করি তাহলে হয়তো this should be start from 0 and this should be stop at কত বলতো 360 তে এসে শেষ হয়ে যাবে তাহলে এই 0 থেকে 360 তে যদি হয় দেখো ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে অল ইজ পজিটিভ তার মানে থিটা হচ্ছে যা পাবে সেটা আর যখন সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে আসবে থিটার ভ্যালুটা কি হবে বলো তো সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট ইফ উই থিংক অ্যাবাউট দি হচ্ছে কি সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট less than 180 তাই না এই কোয়াড্রেন্টে অ্যাঙ্গেল আমাদের 180 তার মানে যদি এরকম হয় যে when you are getting angle তখন হচ্ছে x এবং y এর লোকেশনটা আমরা বসানোর পরে এটা যে কোয়াড্রেন্টে যাবে অ্যাঙ্গেল যদি ডাইরেক্ট সেই आंसर চলে আসে there will be no problem but if the quadrant does not match with the angle then you have to apply this formula কি হবে অ্যাঙ্গেলটা কি হবে pi minus absolute value of theta আচ্ছা যখন আমরা থার্ড কোয়াড্রেন্টে আসি এটা কি less than or greater than 180 greater than 180 তাহলে হচ্ছে কি করতে হবে পাই প্লাস কি দিতে হবে অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ থিটা আর এই ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে এসে এটার ভ্যালু কত আসে লেস দ্যান কত বলতো 2 pi by minus theta 2 পাই মাইনাস থিটা 2x পাই এর চেয়ে ছোট অথবা আরেকটা জিনিস বলা যায় সেটা হচ্ছে গ্রেটার দ্যান 3 পাই বাই 2 কিন্তু সেটা মনে রাখাটা কঠিন তাই না এটা আমাদের সাধারণত মানে নরমাল সেন্স আমাদের মনে থাকে না তো যাই হোক এখন আসো আমরা এই যে এখানে চলে আসি দেখো কোশ্চেনে কি দেওয়া ছিল বলো ভেক্টর কত দেওয়া আছে বলো minus root 3 plus I plus j এই তো দেখো minus root 3 plus I দেখো you have to find out the angle তাই না আর বাট এখানে তো বলে দিচ্ছে যে আরেকটা ইয়া তোমাকে ফুল ফর্মুলা ইউজ করতে হবে সেটা বুঝার একটা ইয়া কি তুমি দেখছো দেখো বলছে find the angle that the vector v equal to minus 3i plus j makes with the positive axis তার মানে we have to use this formula ঠিক আছে this formula are used when হচ্ছে কি the vector makes the angle with positive axis তাহলে দেখো তাহলে আমরা জানি কি এই ভেক্টরটাকে কিভাবে করা যায় বলো v equal to হচ্ছে কত v ঠিক আছে v cos theta i আর হচ্ছে আর কি ছিল v sin theta j এটা আমরা জানি তাই না তো এইখান থেকে দেখো একটা কমন পার্ট আছে v equal to হচ্ছে এখান থেকে আমরা কি করতে পারি এই নর্মটা কি সব জায়গায় কমন আছে না কমন কি দেখো তো আমরা যদি এভাবে দেখি এটা কি ভুল হবে আমাদের আচ্ছা এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি বলো তো cos theta i লিখতে পারি প্লাস হচ্ছে আমার কত sin theta j দেখো তো ঠিক আছে কিনা অসুবিধা আছে no ma'am তাহলে হচ্ছে আমাকে বলো হচ্ছে নরম what will be the value of norm of v ম্যাম 2 স্কয়ার প্লাস হচ্ছে 1 স্কয়ার দেখো তো ঠিক আছে কিনা এবার 4 ইকুয়াল টু হচ্ছে 2 ঠিক আছে yes আচ্ছা ভেক্টর পেয়েছি তার মানে এই যে আর ভেক্টর তো আমাদের দেওয়া আছে এখানে আমরা কি করে দেব কত দ্বারাই করে দেব এখানে একটা ইকুয়েশন দিতে পারো তাহলে হচ্ছে এখানে আমরা পরের পেজে লিখে দিতে পারি যে ফর্ম হচ্ছে কত ফর্ম 1 ঠিক আছে উই গেট কি ছিল v টা ছিল -√3i প্লাস হচ্ছে j আর ডিভাইডেড বাই কি 2 এই ভেক্টর ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি নরম অফ দ্য ভেক্টর কি লিখে দিতে হবে এখন তো আমাদের এরকম ছিল না v ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের কি ছিল cos theta i প্লাস হচ্ছে আমরা কত sin theta j এই ছিল না এইটা ইকুয়াল টু হচ্ছে লিখতে পারি cos theta i আর হলো প্লাস হচ্ছে কত sin theta j দেখো তো এটা কি লেখা যায় -√3/2i ঠিক আছে প্লাস হচ্ছে কত হাফ অফ j ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার কত cos theta i প্লাস হচ্ছে কত sin theta j এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি বলো তো cos theta ভ্যালু কত আসবে বের করলে -√3/2 আর sin theta হাফ আর প্রবলেম
দেখো তো দুইটা তো আমরা তো বলছি লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল কি রাইট হ্যান্ড সাইড, তার মানে কি i এর সাথে এখানে কম্পোনেন্ট আছে cos থিটা, এখানে আছে -√3/2। তাহলে এটাকে নাম্বারিং করো। তাহলে আবার লেখো from 2 এটা হচ্ছে কত cos থিটা ইকুয়াল টু কত বলো তো -√3/2y, আর sin থিটা আমার কত হাফ। এখান থেকে আমরা দুইটা কাজ করতে পারি, এটাকে ডিভাইড করে tan থিটা বের করতে পারি, অথবা হচ্ছে আমাদেরকে আরো একটা জিনিস আমরা এটা বলতে পারি, দিস মিন্স হচ্ছে কত xi প্লাস হচ্ছে আমার কত বলো তো y অফ j, তাই না? এটাও মনে করতে পারি, অথবা হচ্ছে কি মিন্স হচ্ছে আমার কত cos থিটা i প্লাস হচ্ছে কত sin থিটা j, যে কোনো একটা, ঠিক আছে? আচ্ছা তাহলে এখন দেখো আমরা যদি যাই তাহলে আমরা হচ্ছে এখান থেকে কি বলতে পারি যে sin থিটা ডিভাইডেড বাই cos থিটা ইকুয়াল টু কত আসবে বলো, হাফ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে -√3 বাই হচ্ছে কত 2 না 2। আচ্ছা আর এখানে প্রাই হবে না, আমরা তো কম্পারিজন করছি কম্পোনেন্ট দিয়ে, তাই না? আই তো আর হয় না। আচ্ছা এরপর দেখো তার মানে এটাকে যদি আমরা ইয়ে করে দিই এখানে কত পাবো বলো তো, যদি 2 2 অমিট হয়ে যায় হাফ ইনটু হচ্ছে 2 বাই হচ্ছে -√3 মাইনাস থেকে সামনে নিয়ে আসি তাহলে -1/√3 না, কার ভ্যালু এটা tan থিটা না, sin থিটা ডিভাইডেড বাই cos থিটা করেছি, tan থিটার ভ্যালু যদি -1/√3 হয় এখন বলো যে হচ্ছে এটা আমার কত হবে, এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে কত আসবে tan ইনভার্স মাইনাস হচ্ছে 1/√3 কত ডিগ্রি 30 ডিগ্রি মান না? আচ্ছা মাইনাস বের করে দাও, কারণ tan থিটা ইকুয়াল টু আমরা কি জানি tan থিটা, তাহলে হচ্ছে 1/√3 তার মানে হচ্ছে -5/6, আর -5/6 টা খুব ইম্পর্টেন্টে পড়বে, দেখো তো বলো আমাদের ভ্যালু ছিল x এর ভ্যালু ছিল কত, আমরা এখানে পয়েন্ট পেয়েছিলাম -√3/2 আর পেয়েছি হচ্ছে হাফ, এটা কোন কোয়াড্রেন্টে পড়ে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে পড়ে, বাট আমাদের অ্যাঙ্গেলটা কি সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে পড়ে -5/6। আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে যে ভ্যালু আমরা পাবো সেই ভ্যালুটা কিন্তু আমাদেরকে ম্যাচ করতে হবে, দেখো এখানে আমরা দুটো ভ্যালু পেয়েছি, এই যে cos থিটা হচ্ছে x এর কোঅর্ডিনেট আর তাই না, এই যে এই দুইটা এটাকে যদি বসাই x এর জন্য -√3/2 আর এর y এর জন্য যদি হাফ বসাই তাহলে আমরা বলছি সেকেন্ড কোঅর্ডিনেট, বাট -5/6 will be located on second quadrant, ঠিক সেকেন্ড কোঅর্ডিনেট হবে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট। ইয়েস ম্যাম ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট হবে, এটা অ্যাকচুয়ালি কি 5/6 যদি এইদিকে হয় তাহলে -5/6 কোন দিকে হবে, নিচের দিকে হবে, এটা তো হয় না। যখন হচ্ছে when the coordinate does not match with the angle you have to apply this formula, সেকেন্ড ইয়ার জন্য আমার ফর্মুলা কি ছিল, this equation must be হচ্ছে less than কি বলতো 180, তাই না? আমরা হচ্ছে আমরা এখানে তাহলে এখন সেই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে, পাই মাইনাস হচ্ছে কত মাইনাস হচ্ছে π/6, ঠিক আছে? তার মানে হচ্ছে π - π/6 আর which means হচ্ছে কত 5π/6, দেখো তো ঠিক আছে কিনা? ম্যাম আমাদের কি মডুলাস করতে হবে ওই লাস্টেরটা? হ্যাঁ মডুলাস করতে হবে, এই জন্য যে you have to find the angle always positive, and হচ্ছে here positive axis is mentioned, পজিটিভ এক্সিস এর মেথড করে তার অর্থ হচ্ছে অ্যাঙ্গেলটা তোমার সবসময় কি আসবে বলো তো পজিটিভ আসবে, if you do not check the modulus sometimes theta may be negative, যদি না নাও ঠিক আছে সব সময় না মাঝে মাঝে, যে হয়তো বা এখানে তোমার মাইনাস থাকলো ঠিক আছে এটা মাইনাস থেকে হয়ে গেল প্লাস, প্লাস দিলে দেখো এটা কত আসে 7π/6, যেটা হচ্ছে মোর দেন 180, বুঝতে পারছো? দেখো তো এইটাতে কারো কোনো প্রবলেম আছে কি নাই, একটু দেখো তো ভালো করে, অঙ্কটা একটু অন্যরকম তো দেখো। নেই ম্যাম, এই অঙ্কটা সবাই ভালো করে দেখো। হ্যাঁ এখন মনে হচ্ছে নেই, কিন্তু পরীক্ষা হলে আসলে কিন্তু কনফিউজ হতে পারো, সো বি কেয়ারফুল, ঠিক আছে? আর ছোট্ট একটা মান এক লাইন লাগবে, আমি একটু দেখাই দিই কারণ সব সেকশনে দেখানো হয়েছে তো। এই যে দেখো
একটু আগে আমরা কিন্তু একটা পড়ছিলাম, তো ইউনিট ভেক্টরের ডেফিনিশনটা মনে ছিল? ইউনিট ভেক্টরটা কি ছিল বলতো? যে ইউনিট ভেক্টরটা হচ্ছে কি ছিল, যে ইউনিট ভেক্টর হচ্ছে দ্যাট ভেক্টর যে হুইচ হ্যাজ দা সেম ডিরেকশন অন অ্যাক্টিভ ভেক্টর। ঠিক আছে, ইউনিট ভেক্টর হচ্ছে সেই ভেক্টরটা। আর এইটা হচ্ছে সে দেখো ভেক্টর ডিটারমাইন্ড বাই দ্য লেন্থ এন্ড দ্য ভেক্টর ইন দ্য সেম ডিরেকশন। যে হচ্ছে যে ইফ ইউ গেট এ ভেক্টর এন্ড হচ্ছে কি যে হুইচ হ্যাজ এ ইউনিট ভেক্টর এন্ড those vectors have the same direction, দুটা ভেক্টরই হচ্ছে সেম ডিরেকশন আছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে how we can find the component of that vector। ঠিক আছে, ওই ভেক্টরের কম্পোনেন্টটা আমরা কিভাবে পাবো, ওই ভেক্টরটা কিভাবে পাবো? তাহলে হচ্ছে ওই যে ভেক্টর দেওয়া থাকবে সেই ভেক্টরের সাথে কি করতে হবে, ওই ভেক্টরের নরমের সাথে হচ্ছে কি করতে হবে, ওই ভেক্টরের হচ্ছে কি ইউনিট ভেক্টর দ্বারা মাল্টিপ্লাই করতে হবে। দেখো কি বলছে, it is a common problem in many application that a direction in 2 space or 3 space is determined by some unit vector u, and it is of interest to find the components of a vector v that has the same direction as u and some specified length norm of v। ঠিক আছে, this can be done by expressing v equal to হচ্ছে norm of v and unit vector। যেমন ধরো এখানে এক্সাম্পল দিচ্ছি, দেখো এখানে কি বলছে, এই যে দেখো this graph shows that a vector v of length হচ্ছে কত, square root over 5, মানে হচ্ছে norm of v is given square root over 5 that extends along the line through হচ্ছে কি a থেকে b, যে a একটা দেওয়া আছে ভ্যালু আর b ও একটা ভ্যালু দেওয়া আছে, যেটার হচ্ছে কি করছে এবং find the components of হচ্ছে কি v। দেখো কি বলছে, যে এমন একটা ভেক্টর দেওয়া আছে যে ভেক্টরের উপরে হচ্ছে ভেক্টরের হচ্ছে লেন্থ দেওয়া আছে স্কয়ার রুট ওভার 5, আর এই ভেক্টরটা হচ্ছে কি করতেছে a থেকে b। ঠিক আছে, এই ভেক্টরের লেন্থটা দেওয়া আছে আর এই ভেক্টরের ডিরেকশন হচ্ছে কি a থেকে b জন্য। ঠিক আছে, বলছে ফাইন্ড দ্য কম্পোনেন্টস অফ b। একটু খেয়াল রেখো যে দিস ফর্মুলা উইল বি ইউজড অনলি when components will be asked for the question। এটা শুধুমাত্র কখন, যখন হচ্ছে কি হবে যে ভেক্টরের হচ্ছে কি লেন্থ দেওয়া থাকবে। যেমন হচ্ছে দেখো এখানে a দেওয়া আছে b দেওয়া আছে, এই ভেক্টরের লেন্থটাই আবার হচ্ছে কত দেওয়া আছে দেখো b। তাহলে একটু দেখো এখানে বলছে, তাহলে আমরা একটু দেখে নিই, a হচ্ছে 004 আর হচ্ছে কি আছে b হচ্ছে 250 004। দেখো একটা ভেক্টর দেওয়া আছে, হচ্ছে 4 আর হলো কি যেন দেওয়া ছিল এটা 250। কি বলছে, ফাইন্ড দ্য কম্পোনেন্টস অফ দ্যাট ভেক্টর। ঠিক আছে, আর হচ্ছে নরম অফ ভিউ দেওয়া আছে 5। দেখো তাহলে আমাদের দেখো একটু দেখো এই যে এখানে আমাদের দেখো এখানে বলছে যে ভিটা যেন ফর্মুলাটা কি ছিল বলতো, এই ভি ভেক্টর পাওয়াটা নরম অফ ভি আর সাথে কি হবে বলতো ইউনিট ভেক্টর। এখন আমার কথা হচ্ছে এই ভেক্টরটা কার উপর কাজ করছে বলতো, কাজ করছে কার উপর, এ থেকে বি পর্যন্ত না, তাহলে কোন ভেক্টরের উপর কাজ করছে, এবি ভেক্টর না? আমার কথা বুঝেছো? यस मैम। এবি ভেক্টর, তাহলে এই ইউনিট ভেক্টরটা আমার কি হবে বলতো, এবি ভেক্টর ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি হবে লেন্থ অফ দি কি হবে এবি ভেক্টর না? এবি ভেক্টর। দেখো তো বুঝছো কিনা? এখন আমার কথা হচ্ছে এবি ভেক্টরটা আবার আমরা জানি না, হাউ উইল ফাইন্ড দ্য এবি ভেক্টর বলো তোমরা, এখন আমার পুরো বাকিটা এবি ভেক্টর কিভাবে বের করব একটু আগে আমি দেখাইছি, এবি ভেক্টর পাওয়ার নিয়ম যা থেকে বি পর্যন্ত ভেক্টর বের করব 2 - 0 5 - 0 আর হচ্ছে কত 0 - 4। ঠিক আছে, यस তাই না? আর এটা থাকুক, এটা যেহেতু এখনো বের হয় নাই সো হচ্ছে আগে তো আমি নিতে পারবো না, তাহলে হচ্ছে এখানে আমার কত আসতেছে দেখো তো 2 5 আর হচ্ছে কত -4। আর একটু দেখো তো তোমরা একটু এটা ইয়া করতে পারো কিনা, 2 5 আর -4 এটাকে স্কয়ার করলে কি হবে, 2 স্কয়ার 5 স্কয়ার প্লাস হচ্ছে কত -4 স্কয়ার রুট ওভার 45। রুট ওভার 45 3 রুট ওভার 5। আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আমার আসতেছে কত 2 5 আর -4 ছিল কি না, আর রুট ওভার 45 কে আবার কি লেখা যায়
3 root over 5 2 5 আর হচ্ছে -4 3 root over 5 আর আমরা হচ্ছে ভেক্টরটা যেন পাওয়ারই কি ছিল নরমাল ভি দেওয়া ছিল আর এটা হচ্ছে ইউনিট ভেক্টর তাহলে হচ্ছে নরমাল ভিটা তোমার √5 ছিল তাহলে হচ্ছে এখানে 2 5 আর -4 এখানে যদি থাকে তাহলে হচ্ছে দেখো যে এর অ্যানসারটা কি রকম হবে বলো এই √5 এটা যদি প্রত্যেকটার সাথে মাল্টিপ্লাই করে দেই দিস উইল বি রিমুভড 2/3 5/3 আর মাইনাস তাহলে হচ্ছে 2/3 5/3 আর হচ্ছে -4/3 আচ্ছা এই প্রবলেমটা তোমরা দেখো যদি মানে যেহেতু হচ্ছে ইট ওয়াজ এট দ্য এন্ড অফ দি ক্লাস যদি কোনো প্রবলেম হয় আমাকে নেক্সট ক্লাসে রিভিউ দিতে হবে ঠিক আছে যদি কারো প্রবলেম হয় আমি আসলে এতক্ষণ পড়াতেই চাচ্ছিলাম না আজকে লেট হয়ে গেল কেন বুঝলাম না আচ্ছা আজকে তো টাইম শেষ হয়ে গেছে অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে না লেট হয়ে গেছে